मैं ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने अली उस्मान बाजवा जी। नवे परोनिया नवे सवालों ते नवे सैगमेंट्स दे नाल असीं ताड़ी खिदमत विच हाज़िर हां ते तुसीं वेख रहे हो PTV नैशनल ते ताड़ा अपना पसंदीदा प्रोग्राम अज दा मेहमान। पुलिस डिपार्टमेंट की गल करिए तो साढ़े जिन्हों के खास किस्म का इमेज बनया हुआ पंजाब पुलिस के हवाले नाल भी और वैसे भी पुलिस के हवाले नाल। लेकिन अज असीं तुहानूं एक ऐसे परौने नाल मिलावांगे जिहड़े कि तुहानूं दसणगे कि पंजाब पुलिस इस तरह की भी हुंदी है। यकीनी तौर पर सॉफ्ट इमेज बन के साढ़े सामने ये शख्स आते हैं। काठे बेर के नाँ तो 1991 इन्हां दी पहली किताब आउंदी और पटोले के नाँ तो 1995 दूसरी किताब आउंदी है। फिर मेला पीर दा, हरफां दे परछावें, घुंड, हुंबड़ा, बांगा और फिर हुज्जां। हुण वेखांगे कि हुज्जां किन्ने किनू मारियां और की होया, ये सारी कहानी जानने की कोशिश करांगे। जंडियाला शेर खां च पैदा होने वाले तनवीर जमान और तुहाडे और साडे सब दे प्यारे रेडियो प्रेजेंटर भी वीर सिपाही साहब जी आए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है, कैसा लग अल्लाह रहा दा करम है, बड़ा एहसान है। साउंड भादरों बारे सब तो पहले तो दसो कैसा फील हो रहा है? साउंड भादरों किसी ने गोरे ने पूछा सी कि किहड़ा मौसम गया पाकिस्तान च गया, किहड़ा मौसम चंगा लगा? उन्हें आख्या सावन दा। अच्छा जे वस पवे तो ये वर्गा सोहना कोई नहीं, हाँ ते जे हुसड़ ला दे तो ये वर्गा मैं की कुछ नहीं कह सकता। वाह वाह। तो ये शायरी भी इस तरह की है, वस पवे तो फिर हर पासे जल थल ते हुसड़ लग जाए तो बंदा कुटिया जिहा रह जांदा, जो शेर नहीं भी बनता या कुछ भी इस तरह होंदा। जंडियाला शेर खां की असीं गल की, पीर वारिस शाह की गल भी असीं करांगे और तुसीं एक अकैडमी भी चला रहे हो, एक मैगजीन भी चला रहे हो, होर भी बड़ा कुछ कर रहे हो। ये बारे सानूं ये दसो कि पैदाइश तो लैके ते पुलिस डिपार्टमेंट दे विच सारी नौकरी का जिहड़ा सारा सिलसिला चलिया और उहदे विच सारियां किताबां आ गईयां ने। कुछ लोग एक किताब लिखते हैं, 2 हद 3 तक पहुँचते हैं। तुसीं किन्नियां बड़ियां किताबां लिखियां और नाल इंस्पैक्टर भी बन गए। ये इकट्ठा सारा कुछ किवें चलिया? इकट्ठा तकदीर अल्लाह ताला वालों लिखी होंदी, जो भी इंसान ने करना वो पहले दिन ते उन्हें दुनिया दे जाके जो करना वो मैं इंज ही होना सी, इंज ही बस मेरी तकदीर सी। वारिस शाह दे नगरी च जम के मैनूं चाहिदा ते सी कि कोई भी काम ना करदा। ते जिस तरह वारिस शाह ने हीर लिखी जाके उत्थे साहिवाल दे विच मलका हासम भी जाके बह रहिंदा, हीर दे बाद मैं कुछ होर हीर दी शमशीर लिख छड्डदा, कुछ लिख छड्डदा। लेकिन मैं वो दौर वो सी कि जो वारिस शाह वाला दौर, हुण मैं इस दौर च इस दौर च शहरां नूं नाल नौकरी भी करनी पैंदी है, शहरां नूं नाल मजदूरी भी करनी पैंदी है, शहरां नूं नाल अपनी किताब आप छाप के आप वंडनी पैंदी है, शहर नूं अपनी प्रमोशन करन लई अपनी सारी जिंदगी की कमाई लानी पैंदी है। तो वारिस शाह वर्गे लोग जिहड़े सन ना, उन्होंने प्रमोशन की लोड़ कोई नहीं सी। वारिस शाह होवे रोशन नाम तेरा, करम होवे जे रब शकूर दा है। ते वो इस तरह के लोग सन कि अल्लाह आपे कर देगा। जो वारिस शाह नूं पता हुंदा कि मैं इन्ना मशहूर हो जाना तो होर की कोई लिख छड्डदा। अच्छा मैनू ये दसो, तनवीर जमान तो वीर सिपाही का सफ़र कैसा रहा? पिंडा कैसा सी? की औखड़ा आईयां विच ते अज की महसूस होंदा है? मैं बतौर वीर सिपाही जिहड़ा है बतौर शायर बड़ा कम किया है, महकमा पुलिस दे विच भी, उहदे विच पब्लिक दे विच भी। अच्छा सफ़र ऐसा है कि मेरे मजाज के खिलाफ है सारा कुछ। शायर फनकार ये आज़ाद लोग होंगे ने, आज़ाद होवोगे तो सोचोगे, आज़ाद होवोगे तो कुछ करोगे। तो स्पैसीफिक रह के किसी अदारे दे विच रह के फिर डिसिपलिन के अदारे च रह के इहो जे काम करने, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी फरमांदा है। मैं एक परफॉर्मेंस की पुलिस दे विच, मैं 88 दे विच मैं नज़म मैं पुलिस दी एक सुनाई, सिपाही दा हाड़ा मैं सुनाया। मैं तो वो हाड़ा मैं इहो जिहा सुनाया कि पूरे पंजाब तक मेरी आवाज़ चली गई। तो इहो फिर मैं पूरे पंजाब की पुलिस नूं जाकर नुमाइंदा बन के मैं परफॉर्म करता रहा। तो असल जिहड़ा मेरे अंदर का शायर सी, मैं चाहता वो भी सामने आवे। फिर नाल मैं बह के हुजरा बनाया, हुजरा वीर सिपाही मेरा हुण भी पुलिस लाइन के अंदर मौजूद है। उत्थे विच बह के मैं सारा फिर रात नूं मैं नज़मां गज़लां लिखणियां, गीत लिखने। दिन के टाइम पुलिस नूं किधरे रात नूं किधरे महीने पिछों पुलिस किहड़ा रोज़ फंक्शन करदी, पुलिस तो कदी वेली हुंदी, जो वेली होण लगदी फिर ला एंड आर्डर आ जांदा, पुलिस उधर फिर वेली होण लगदी, फिर पुलिस वेली रह सकदी नहीं। मैं बहरहाल पुलिस दे विच वेला ही रहा। जो मैनू उन्होंने कहा तू कि शहर कितों आ गया, चल तू फिर शायरी करी जा, सानू हसाई खड़ाई जा। क्योंकि मैं कल्चर सोसाइटी बना ली, सिपाही उतों बनया, वालदार बनया, ASI बनया, सब इंस्पैक्टर बनया, तरक्की करता रहा। लेकिन मैं वो जो प्रोफैशनल काम है मैं बहुत घट किया। पुलिस लाइन च रहा, 2-4 मैं थाने शाने कट्टे ने सिर्फ तजर्बे की खातर मैं कि की हुंदा थाने चौकियां दे विच, वो नवीं कहानियां वास्ते, शायरी वास्ते। तो बस इन्ना ही मैं काम किया पुलिस दे विच। रसाला भी जारी किया पुलिस दे विच मैं सिपाही नामे के नाम तो। मेरी ख्वाहिश यही रही कि वाला साहब का डिपार्टमेंट से, मेरे अब्बा जी भी पुलिस च, दादा जी भी, मामे चाचे, असीं सारे पुलिसां फौजां दे विच ही हुंदे आ, साडा खानदान सारा। अच्छा ते वो मेरे खानदानी महकमा भी सी। तो बस इस वजह तो पुलिस के प्यार ने मैनू वीर सिपाही बना दिता। मैं अपना सारी जिंदगी
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਮੈਂ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਛਾ, ਦੇ ਨਾਮ ਕਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਾਏ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ 25/12/1961 ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਸਲੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਘੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। 1000 ਆਫ ਬੁੱਕ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਨ ਤੇ ਤਸੱਵੁਫ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਕਲੰਦਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲੂਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਦਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਰੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰੋਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰਸਬਜ਼ ਦਰਖਤ, ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰੋਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਬਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੌਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਜੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कैसा लग रहा है प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? बहुत आला माशाल्लाह। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਰਖਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ हैं। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਉਹ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤੇ ਬੂਟੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਇਆਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੂਟੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 50,000 ਪੌਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੂਟੀ ਪਲਾਂਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ KPK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਖਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਊਰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 105 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਰੀ ਮੈਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਤੀ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਔਰ KPK ਦੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੈਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਔਰ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਵਾਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ 105 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਚਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤਾਦਾਦ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅੱਛਾ, ਸਮਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਸੰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ KPK ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਮਰਾਟ ਵੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ, ਜੇਲਮ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਾਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਜੂਸਾ ਝੀਲ ਹੈ, ਤੋਲੀ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੀਏ ਤਾਂ ਬਾਗ ਹੈ, ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਦਨ ਗਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਚੋਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕੋਟਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਆਬਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਦਨ ਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਾਲ ਝੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਵੈਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਮ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਛਮ ਜੋੜੀਆਂ ਇਧਰ ਪਿੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਛਮ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਹੈ ਲੀਪਾ ਵੈਲੀ।
अच्छा लीपा इतना खूबसूरत है कि मकबूजा कश्मीर दी वो झलक है, उत्थे दा रहन सहन दा तरीका, उस जगह ते चावल हुंदा है लाल रंग दा, और उत्थे मकान जिहड़े है ने वो सारे कश्मीर दी तरस दे बने हुए ने। इसे तरह ये झेलम वैली है, और उस तो बाद फिर नीलम वैली नूं ते पूरी दुनिया देखना चाहती है, बड़ी ही सोहनी है। उस दे अंदर रत्ती गली झील जिस दे अंदर रईस इनकलाबी और उन्हां दी टीम जिहड़ी है टेंट विलेज बना के टूरिस्टां दी खिदमत करन वास्ते हर वक्त बैठे ने। और सब तो अच्छी गल ये है कि उत्थे झील दे उपर तुहानूं बिल्कुल सफाई मिलेगी रोज़ाना दी बुनियाद ते, उत्थे कचरा नहीं मिलेगा। ये उन्हां लोगां दी बड़ी एक हिम्मत और वो है। फिर नीलम वैली दे अंदर साढ़े बहुत सारे जिहड़े पॉइंट हैं उसके अंदर शारदा है, केल है, अड़ंग केल है। अड़ंग केल एक इन्नी कुछ सोहनी और पुरसकून जगह है कि जिथे टूरिस्ट जाते हैं तो वो वापस आने का उन्होंने दिल ही नहीं करता है। फिर ताऊ बट एक ऐसा इलाका है साड़ा बिल्कुल आखिरी नीलम वैली का वो इलाका है कि जिस जगह के ऊपर सुकून ही सुकून है। जीप ट्रैक है, थोड़ा सख्त ट्रैक है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो सड़क भी बेहतर हो जाएगी। और उस तो बाद अगर फिर वापस आ गई है तो केरन और अपर नीलम है, फिर कुटन वाटरफॉल है, फिर बाबून वैली मुतारफ हो रही है, और मुजफ्फराबाद दे बिल्कुल मुजाफात दे अंदर ऊपर पीर चनासी का एरिया है। ये वो इलाके हैं ने जिन्हों पूरी दुनिया देखना चाहती है, और उस जगह के ऊपर टूरिस्ट का हर वक्त रश ही रश रहता है। और उस दी वजह तो साढ़े हज़ारां लोगों नूं, घोड़े वाले नूं, उस तो हट के जीप वाले नूं, गड्डियां वालियां नूं, होटल वालियां नूं, गाइडां नूं, टेंट विलेज वालियां नूं, सारियां नूं कारोबार मिलन लगा। सही। अच्छा साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੌਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਮਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ। ਸਮਾਣੀ पूरा कश्मीर ही LOC ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, फिर मैं ये सोचा कि इतने पहाड़ी इलाके है ने, इतने तो अल्लाह की एक नर्सरी है, खुद ब खुद पौधे उगते हैं। अगर असीं उन्हां जंगलात नूं बचा लवीए अग तो और टिंबर माफिया तो, तो ये तो वैसे ही जंगल बन जाने ने। तो क्यों ना मैं इस मां धरती पंजाब नूं बंजर होण तो बचाउण दे हवाले नाल मैं अपना किरदार अदा करा। जिस तरीके नाल बलोचिस्तान का कुछ इलाका बंजर हो गया है, उत्थे पानी इतना थले चला गया, और साडी इस मां धरती पंजाब दे अंदर भी पानी तेज़ी नाल थले जा रहा है, पानी खराब होंदा जा रहा है। तो मैं उस दे हवाले नाल ये सोचा कि मैं चौलिस्तान दे अंदर कुछ काम करा। चौलिस्तान पंजाब दे अंदर सब तो ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाला कारखाना कह सकते हैं आप। उस दे हवाले नाल मैं 1 ਲੱਖ पौधा इत्थे लाना चाह रहा, जिस विच पाकपतन दे एरिया मैं लावांगा, वो मेरा अपना आबाई इलाका भी है, और बहावल नगर, बहावलपुर और मरोट और फोटाबास, इस तरह का जितना एरिया है असी 1 ਲੱਖ इत्थे पौधा लावांगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये दसो आम लोगों को तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी प्लांटेशन की होंगी है, किस तरह बूटा लाईदा, उसकी हिफाजत किवें करीदी है। पंजाब के हवाले नाल जिवें सोनिया ने कहा कि मैदानी इलाकों बहुती लोड़ है इस वक्त पहाड़ों के निस्बत, तो लोगों को ये दस दिओ कि किहड़े बूटे इत्थे लगने चाहिए और किहड़े नहीं लगने चाहिए, जिहड़े लोगों को लगता कुछ भी ला दे उग जाएगा तो वो ठीक है। जिवें सफेदा अक्सर सानू दस्सिया जाता है, यूकलिप्टस अंग्रेजी च कहते हैं, वो बड़ा बुरा है पंजाब की धरती वास्ते। तो ये थोड़ा जिहा रोशनी इहदे ते पाओ, किहड़ा बूटा लाइए और किहड़ा नहीं लाइए। अच्छा देखो जी, मैं इस दे हवाले नाल अक्सर ये कहंदा हुन्ना कि अल्लाह ने सानू कुछ पौधे ऐसे ने जिहड़े गिफ्ट कीते ने, स्पैशली गिफ्ट कीते ने कि 24 घंटे उन्हां दा काम है ऑक्सीजन ही बनाते रहना। उस दे अंदर निम, सुभान अल्लाह, इतना अच्छा दरख्त है कि 24 घंटे ऑक्सीजन भी बनाता है, सब तो ज़्यादा कूलिंग करने वाला भी वही दरख्त है, ठंडक पहुँचाने वाला, मच्छरां नूं भी दूर रखदा किते। हाँ जी। और फिर उनके थल्ले जिहड़े खानदान रहिंदे ने वो बीमारियां तो बच जाते हैं। इस तरह साढ़े जिहड़े देसी दरख्त है ने उसके अंदर टाली भी है, कुछ एरिए के अंदर इहदे थोड़ा गड़बड़ होती है, लेकिन ज़्यादातर होण भी लगी है। टाली हो गई, साडा जामन है, साडा अंब है, साडा किकर है, पिपल है, बोड़ है, उनकी जिन्नी वो खानदान है, तरेक हो गया, निम हो गई, इन्हां पौधों नूं सानू लाना चाहिए है। जिहड़े साडे कोल मेहमान दरख्त आए ने जिस दे अंदर कोनो है या सफेदा है, ये नहीं लाने चाहिए। कॉर्नोकॉप्स जिन्हों कहते हैं और यूकलिप्टस कहते हैं। हाँ, मतलब असी अगर अपने देसी पौधे लावांगे तो उनका फायदा ये है कि ये बारिशों का सबब भी बनते हैं। देखो दरख्त एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने सानू दिती है, गिफ्ट की है, कि वो 2 चीज़ां सानू देन लगा है।
ਇੱਕ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਹੀ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸੈਫੁੱਲਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਸਬਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਕਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫੀ ਏਕੜ 8 ਦਰਖਤ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜੋਂ ਦਰਖਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਫਲਦਾਰ ਲੱਗਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਲ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਪੈਣਗੇ। जी मुड़ के वापस आ गया पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम अज दा मेहमान लैके और तुहाडे खत पत्र चिट्ठियां जिहड़ियां साडे तक पहुँचदियां ने उहदे नाल पता चलदा है कि तुहानूं प्रोग्राम बहुत अच्छा और वधिया लग रहा। हुण जिहड़ा असीं थोड़ी जी सेहत की गल कर लईए। सेहत बड़ा 2 साल के अरसे दे विच बड़ी गल इहदे ते हो रही है। जदों दा पैंडैमिक आया, कोविड आया तो लोगों नूं सेहत की बहुत ज़्यादा फिक्र पै गई, हालांकि इस तो पहले भी होनी चाहिए सी। तो बच्चों की सेहत की गल करिए तो ज़्यादा अहम है, क्योंकि बच्चे जदों ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो ਹੈਲਦੀ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੋਲਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਨਿਸ਼ਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? शुक्र है जनाब अल्लाह दा। घरदियां ने किया सी डॉक्टर बनो कि आप ही दिल कीता सी? पहले घर वाले ने किया सी, फिर अपना भी दिल लग गया। अच्छा, और फिर उस तो बाद तुसी चाइल्ड स्पैशलिस्ट बने, क्योंकि होर भी बड़े शोबे होंदे ने, लेकिन बच्चियां नाल ज़्यादा मुहब्बत प्यार और होवे। बस पहले बच्चों में जरा इंटरस्ट, हाउस जॉब जदों कीती सी ते मैडिसन अडल्ट विच भी गए, बच्चों में भी गए। मैनूं लग्या कि बच्चों में जरा बेहतर असीं परफॉर्म कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲਏ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਧਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ फील्ड है उधर आखिरी तक पहुंच गए हैं। अच्छा, और आगे बस मौत है तो अल्लाह खैर करेगा। लेकिन उस तो पहले बहुत कुछ करना है। उस तो पहले कई जिंदगियां नु बचाना। नहीं बस जी, बस अल्लाह साडे हाथ पे शिफा रखे तो अल्लाह साडे इल्म दे जरिए जलाला ने दिता है
ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ? ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 ਫੀਡਰ ਪੀ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2-3 ਫੀਡਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫੀਡਰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਠੋਸ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਵਧਾਓ, ਦੁੱਧ ਕਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੇਟ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈਅਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੱਚਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਨਰਮ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੋਸ ਹਲ ਵਧੋ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਉਣ ਔਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ? देखिए, अगर 6 महीने तो पहले पानी खून की कमी हो रही है तो फिर तो टेस्ट कराना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई पैदाशी बीमारी तो नहीं, ठीक है, या माँ का अपना आयरन इंटेक कितना है, माँ की खुराक की नहीं है, क्योंकि पहले 6 महीने बच्चा माँ का दूध पी रहा है या चलो डब्बियां का भी अगर पी रहा है तो देखना चाहिए कि की वजह है। अगर 6 महीने तो पहले होए तो ਇਹਦਾ ज़्यादा चांस है कि कोई माँ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ 50% ਤੱਕ ਠੋਸ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 80% ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਠੋਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 20% ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਡਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਜਾਵਾਂ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਸ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦ ਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਔਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਸੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਰ ਮਾਂ ਹਰ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕरेंगे ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੀਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਗਰ ਤਿੱਲੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਪਕੇਜ ਨਹੀਂ, ਰਿਪਕੇਜ ਥੱਲੇ ਰਿਪਕੇਜ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਤਿੱਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬਸ ਪੀਲੀਆਂ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਫੌਰਨ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਨਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਨ ਲਵਾਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਨ ਲਵਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਖੂਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 20-30% ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ट्रांसप्लांट सीखा कि आखिरी हद फिर ट्रांसप्लांट है कि हड्डी का गुदा ही नवा पा दो। अच्छा वो भी अगर वक्त हो जाए, अमूमन ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि वक्त अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो 100 ਵਿੱਚੋਂ 80 ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजार सकते हैं। 80% बहुत बड़ी तादाद है कि नॉर्मल जिंदगी गुजार। पहले लोग ये समझते सी कि अगर बच्चे ਨੂੰ थैलेसीमिया हो गया या खून ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਖੂਨ ਲਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਲਵਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਕੋਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ, ਸੀ, HIV, ਬਾਕੀ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਲਵਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ बढ़ती जाएगी तो फिर इलाज मुश्किल हो जाएगा। सही। इसलिए फ़ौरन अगर कमी लगती है, पेट फुल रहा है तो फ़ौरन दिखाओ ताकि वक्त ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਲੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈंने कहना ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿ ਖੂਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਏਪਲਾਸਟਿਕ ਐਨੀਮੀਆ ਕਹ ਲਓ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੂਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਜੰਮ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਖੂਨ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਪਲਾਸਟਿਕ ਐਨੀਮੀਆ। ਏਪਲਾਸਟਿਕ ਐਨੀਮੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦਾ ਗੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ਗੁਦਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰਸ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਵੱਸਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਬਬ ਅਸਬਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ
ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਚਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और तुसीं डॉक्टर की गल की तो मैं प्रोग्राम तो पहला जरा दसा, कई बार मैनू ना रात के 1 बजे फोन आ जाता कि ए बच्चे नूं ऐ हो रहा की करिए, तो मैं भी इलाज दस देनी तो मैंने नमैश है खवाओ तो सलाह दो सुबह डॉक्टर को जाए, क्योंकि आम ही गल होंदी है। अच्छा तो बहरहाल डॉक्टर तो डॉक्टर होंदा, रूहानी होवे, किताबां दा होवे, तिब्बी होवे, तबीयती हवाले नाल दुनिया दा होवे या मादी दुनिया दा होवे या रूहानी, तो डॉक्टर तो होंदा है। और कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। अच्छा जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਰੁਫ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੇ जी ਸਾਨੂੰ बहुत ਦੱਸਦੇ शुक्रिया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया बहुत वड्डी हस्ती ने साढ़े सूफिया औलिया दी लड़ी चों, और एक ऐसी हस्ती कि जिन्हां दा बड़ी देर तिकर और हुण तिकर असर जड़ा वो चलदा आ रहा है। जिस तरह कि असी अक्सर एक गल कहते रहने कि साढ़े जिहड़े सूफी ने दीगर मुल्कां चों आए, तो इन्हां दे जिहड़े वडके सन वो भी मक्के तो आए सन, और फिर पहला ख्वारज़म और उस तो बाद मुल्तान के नेड़े मुल्तान आन के आबाद होए, तो मुल्तान के नेड़े ही इन्हां दी पैदाइश हुई 1171। बाजवा साहब है वही तुहानूं टाइम लभेगा जिहड़ा कि बाबा फरीद दा है, यानी वड्डियां दो हस्तियां पंजाब नूं माला माल कर रही ने, एक 1173 ते एक 1171 विच। ते 1171 विच वो पैदा होए उत्थे 27वें दी रात सी, रमज़ान दा महीना, 27वें दी रात और जुम्मे दा दिन, और 3 जून वैसे अगर कहिए तो 3 जून 1171 बनता है। और पैदा होए, फिर जिस तरह इब्तदाई तालीम होंदी है कि वो सारी उन्होंने उस दौर चढ़ी एक तालीम से हासिल की, ज़ाहरी भी बातनी भी, और फिर जो थोड़ा वड्डे होए तो फिर पैदल सफ़र ते निकले, क्योंकि सूफियां ते वलियां नूं रब उन्हां दे अंदर एक तिशनगी रख दिंदा है कि जिस तरह कोई बच्चों अगे चीज़ छुपाई दी नहीं कि लभो हुण फिर के नूं, ते वो फिर उन लभण जांदे ने। ते पैदल फिर गए खरासान और मदीना और कई मुल्कां विच गए, इराक, बगदाद, और उत्थे जाके इन्होंने उत्थे दे वड्डे वड्डे जिहड़े आलम ने उन्हां कोलों तालीम हासिल की, ज़बानां सिखियां मुख्तलिफ। फिर इराक आए और उत्थे हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी दे आते बैत की। तो एक बड़ा उन्हां दी जिंदगी च हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी दी जिंदगी च एक वड्डी नवेकली गल सी कि 17 दिन तो बाद ही उन्होंने इन्हां नूं खिलाफत अता करती। और उन्होंने जिहड़े बाकी मरीज से उन्होंने कहा कि यह की गल हुई कि असी तो काफ़ी देर दे तुहाडे नेड़े हैं और साढ़े ते नज़रे करम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुसी गिल्ली लकड़ी आ रहो ना कि जिन्हों अग लाण च देर लगती है, अग लाण च। तो ये जिहड़े ना ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया दे वाले च उन्होंने कहा, मैंने यूनिवर्सिटी का नाम निकलिया क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक बड़ा वड्डा ताल्लुक है जिहड़ा असी लोग अज तक शायद जानते नहीं उन्होंने ज़ात नाल। यूनिवर्सिटी तो है लेकिन उन्होंने ज़ात नाल, उन्होंने ज़ात भी एक यूनिवर्सिटी सी। तो उन्होंने कहा कि एक सुक्की लकड़ी वांग सन, यानी सुक्की लकड़ी वो होंदी है कि जिहदे चों तुसी वो जिहड़ा पानी है ना उन्होंने तुसी अगर बुराई दे हवाले नाल देखो तो अपने आप नूं एक बंदे ने सुक्की लकड़ी वांग कर रहा है रब दे इश्क च, तो उन्होंने छेती अग लग जाती है। तो ने कहा इसलिए इन्हां नूं मैं अता कर दिता है। तो ये उन्हां दा जिहड़ा इब्तदाई सफ़र है, और उस तो बाद फिर वो जदों सारा इलम हासिल करके ज़ाहरी और बातनी आए, यानी वो मुहद्दिस भी सन, कारी भी सन, हाफिज़ भी सन, आलम भी सन, तो सारियां एक उन्हां च ये जिहड़ियां खूबियां सन। फिर वापस आए तो फिर अगों उन्होंने काम अगे टोरिया। बिल्कुल। और मजहबी जिन्नियां भी चीज़ां तुसीं दसियां ने गिनाइयां ने उहदे विच तो ताक है ही सन, और बड़ी जल्दी उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? हाँ, क्योंकि मैं जिस तरह पहले कहा कि वो एक यूनिवर्सिटी सन ना, कि शायर भी सन, और शायरी भी ज़ाहिर है कि उहदे च ज़्यादा तो रब दी इश्क दे हवाले नाल और मुहब्बत दे हवाले नाल और सारी। लेकिन हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया दा जिहड़ा सब तो वड्डा कारनामा है, यानी तुहानूं किसी होर सूफी वली
ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ, ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਖਾਨਕਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਇਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਵਜਾ ਆਲੂਮ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਟਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਲੂਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਬਲਗੀਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਲਗੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਵੱਲ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਬਲਗੀਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਇਦ ਕੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਲਗੀਨ ਤਬਲੀਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਲੇ ਤਜਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਔਰ ਵਲੀ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਹਿਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਟੇਰਾਂ ਟੇਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੂਟੇ ਕਿਉਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟੇਰਾਂ ਟੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।